الحمدللہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ وعلی آلہ واصحابہ ومن والاه اما بعد۔ ناظرین کرام، اللہ کی عبادت کرنا ہماری زندگی کا مقصد ہے۔ اس عنوان پر چند باتیں آپ کی گوش گزار کی تھی میں نے، اور چلتے چلتے یہ بات بتلائی تھی کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی عبادت کرنے کا، اللہ تعالیٰ کی قربت پانے کا بہترین ذریعہ یہ نماز ہے۔ لیکن معاشرے کا حال یہ ہے، جو افسوس کا مقام ہے، کہ بعض لوگ تو نماز پڑھتے ہی نہیں، نماز کی پرواہ کرتے ہی نہیں، اور بعض وہ لوگ ہیں جو نماز پڑھتے ہیں اپنے من کے مطابق، کبھی چاہا تو پڑھ لیا اور کبھی چاہا تو چھوڑ دیا، اور بعض وہ لوگ ہیں جو نماز پڑھتے ہیں لیکن ان کی نمازیں خطاؤں سے اور غلطیوں سے بھری ہوئی ہوتی ہیں، جن میں سدھار ضروری ہے، جن کی اصلاح نہایت ہی ضروری ہے۔ لہٰذا ہم اس ایپیسوڈ میں ان غلطیوں کو اور ان خطاؤں کو آپ کے سامنے رکھیں گے اور ان کی نشاندہی کریں گے، جو عام طور سے ہم دیکھتے ہیں کہ نمازیوں سے سرزد ہو جاتی ہے، تاکہ ہم نماز میں بہتری لا سکیں، نماز کی اصلاح کر سکیں، اور تاکہ ہماری نماز اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کے مطابق ہو، تاکہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے دربار میں قبولیت کے شرف سے نوازا جائے۔ محترم دوستو، اس بارے میں یاد رکھیں، رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا، صلو کما رأیتمونی اصلی، تم لوگ نماز ویسے ہی پڑھو جس طریقے سے تم لوگوں نے مجھے نماز پڑھتے ہوئے دیکھا ہے۔ یہ حکم گرچہ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کے لیے تھا، جنہوں نے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنی آنکھوں سے نماز پڑھتے ہوئے دیکھا تھا، لیکن حقیقت میں یہ حکم تمام امت کے لیے شامل ہے، اور ہر فرد پر، ہر مسلمان فرد پر لازم ہے کہ وہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بتلائے ہوئے طریقے پر نماز پڑھے۔ گرچہ ہم اپنی بصیرت سے، گرچہ ہم اپنی آنکھوں سے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو نہیں دیکھ سکتے، لیکن چونکہ شریعت محفوظ ہے، حدیثیں موجود ہیں، اگر ہم حدیثوں کا مطالعہ کریں تو اپنی بصارت سے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی نماز کو ضرور دیکھ سکتے ہیں۔ اگر ہم حدیثوں کا مطالعہ کریں تو ہمیں وہ کیفیت، وہ ماہیت معلوم ہو جاتی ہے جس کیفیت سے آپ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نماز پڑھا کرتے تھے۔ گویا کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی مکمل نماز کی تصویر ہماری آنکھوں کے سامنے آ جاتی ہے۔ لہٰذا دوستو، ضروری ہے کہ ہم جانیں اور اپنی نماز میں سدھار پیدا کریں، تاکہ ہماری نمازیں رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کے مطابق، آپ کے بتلائے ہوئے طریقے کے مطابق ہو جائیں۔ نماز میں جو غلطیاں ہو جاتی ہیں، بس اوقات ان کا تعلق کپڑوں سے ہوتا ہے، بس اوقات ان کا تعلق جائے نماز سے ہوتا ہے، اس جگہ سے جہاں پر آدمی نماز پڑھتا ہے، اور کبھی کبھی غلطیوں کا تعلق نماز کی کیفیت سے ہوتا ہے۔ آج کے اس ایپیسوڈ میں ہم ان غلطیوں کا تذکرہ کریں گے جن کا تعلق نمازیوں کے کپڑوں سے ہوتا ہے۔ محترم دوستو، آپ نے دیکھا ہوگا بہت سارے لوگ نماز پڑھتے ہیں اور اس قدر تنگ کپڑے میں نماز پڑھتے ہیں، اس قدر ٹائٹ کپڑوں میں نماز پڑھتے ہیں کہ رکوع کرنا اور سجدہ کرنا ان کے لیے پریشانی کا باعث ہو جاتا ہے۔ بلکہ حد تو اس وقت ہوتی ہے جب بعض لوگ کپڑے کے تنگ ہونے کی وجہ سے نماز تک ترک کر دیتے ہیں، کہتے ہیں کہ آج تو میں نماز نہیں پڑھوں گا، بڑا تنگ کپڑا پہن لیا ہے۔ مسلمانوں کی آج یہ حالت ہے کہ کپڑے اس قدر تنگ پہنتے ہیں کہ رکوع کرنا اور سجدہ کرنا ان کے لیے پریشانی ہو جاتی ہے۔ حالانکہ یہ وہ سجدہ ہے کہ بندہ جب سجدے کی حالت میں ہوتا ہے تو ایک طرح کا سکون حاصل کرتا ہے، جب سجدے کی حالت میں ہوتا ہے تو رب کے سب سے زیادہ قریب ہو جاتا ہے، لیکن کپڑا اس قدر تنگ پہن رہا ہے کہ وہ ڈھنگ سے رکوع بھی نہیں کر سکتا، رب کے سامنے جھک بھی نہیں سکتا، سجدے بھی نہیں کر سکتا۔ لہٰذا اس بات پر خصوصی ہمیں توجہ دینی ہے اور ایسی چیزوں سے بچنی ہے۔ اور اس طرح سے بعض لوگ تنگ پینٹ تو پہنتے ہی ہیں، اوپر سے اتنی چھوٹی شرٹ لگا لیتے ہیں کہ جب وہ رکوع کی حالت میں جاتے ہیں، سجدے کی حالت میں جاتے ہیں تو ان کا سطر کھل جاتا ہے، ان کی شرمگاہ دکھنے لگتی ہے۔ یاد رکھیں، اگر معاملہ ایسا ہے تو اس کی نماز باطل ہو جاتی ہے، اس لیے کہ نماز کی صحت کے لیے، صحیح ہونے کے لیے شرط لگائی جاتی ہے کہ اس کا سطر جو ہے چھپا ہوا رہے، لیکن اس کا سطر اگر ظاہر ہو جاتا ہے نماز کی کسی حالت میں تو ایسی صورت میں اس کی نماز باطل ہو جاتی ہے۔ اس طرح سے کپڑوں سے تعلق رکھنے والی جو خطائیں نمازیوں کی ہیں، ان میں سے ایک یہ ہے کہ
नमाज नहायत ही बारीक और पतले कपड़े में पहना जाए। अभी तो ठंडी का मौसम है, लोग बड़े कपड़े पहनकर नमाज़ पढ़ते हैं, मोटे कपड़े पहनकर नमाज़ पढ़ते हैं। लेकिन अभी गर्मी का मौसम आने वाला है, आप लोगों को देखेंगे, चंद लोगों को, कि वो निहायत ही बारीक कपड़े में नमाज़ पढ़ते हैं, जिन कपड़ों से उनके जिस्म का रंग तक नहीं छुपता। और अगर चमड़े का रंग कपड़े के ऊपर से मालूम हो जाए तो ऐसी सूरत में कपड़ा सातिर नहीं है, यानी सतर को ढांपने वाला नहीं है। और अगर नमाज तब तक आपकी कबूल नहीं होगी जब तक आपका कपड़ा सातिर ना होगा, सतर को ढांपने वाला नहीं होगा। इस बारे में फुक़हा इज़ाम कहते हैं, वयुश्तरतु फ़िस्सातिरि अन यकून कसीफ़न वला युज्ज़िउ अस्सातिरु वला युज्ज़िउ अस्सातिरु रक़ीक़ अल्लज़ी यसिफ़ु लौन अलबिशरा, कि कपड़े के सातिर होने के लिए, सतर को ढांपने के लिए शर्त ये लगाई जाती है कि वो मोटा हो। और अगर ऐसा बारीक और पतला कपड़ा है जो चमड़े के रंग को बतला दे तो ऐसी सूरत में उसका ये कपड़ा नमाज के लिए काफ़ी और दुरुस्त नहीं होगा। इमाम शाफ़ी रहमतुल्लाह अलैह इस बारे में कहते हैं, वइन सल्ला फ़ी क़मीसिन यशिफ़ु अन्हु लम तुज्ज़िहु अस्सलात, अगर कपड़ा ऐसे कमीज़ में बंदा नमाज पढ़ रहा है जो कमीज़ उसके जिस्म के रंग को बतला देता है तो ऐसी सूरत में नमाज उसके लिए नाकाफ़ी होगी। तो इससे आप अंदाज़ा कर सकते हैं कि ऐसे कपड़े में नमाज पढ़ने की संगीनी का आलम क्या है। लिहाजा हमें इस बात पर खुसूसी तवज्जो देनी होगी कि हम ऐसे कपड़े का इस्तेमाल बिल्कुल भी नमाज में न करें जो कपड़ा हमारे जिस्म के रंग को छुपा ना सके। इस तरह से जो गलतियां हम आम तौर से मुशाहदा करते हैं कपड़ों के सिलसिले में, उनका एक ताल्लुक़ ये है गंदे मैले कपड़े में नमाज पढ़ना। आम तौर से गांव देहात में देखा जाता है कि जो किसान किस्म के लोग होते हैं वो जब नमाज़ पढ़ने के लिए आते हैं तो बिल्कुल ही आम कपड़े में, गंदे कपड़े में नमाज़ पढ़ने के लिए आ जाते हैं। बसा औक़ात तो हद ये होती है कि उनके कपड़ों से पसीने की बू आती है। खेत खलिहान से काम करके आते हैं, उसी में मिट्टी वगैरह लगी होती है, मैल लगे होते हैं और उसी कपड़े में नमाज़ पढ़ने के लिए वो मस्जिद आ जाते हैं। हालांकि उन्हें सोचना चाहिए कि जब वो नमाज़ पढ़ने के लिए आते हैं तो वो रब के दरबार में हाज़िर होते हैं, उनकी पेश की रब की हुजूर होती है। भला ऐसे मौके पर अगर वो ज़ीनत इख्तियार न करें, अच्छे कपड़े पहन कर ना आएँ तो कब पहनेंगे। इस बारे में उन्हें याद रखना चाहिए अल्लाह सुब्हानहु व तआला का ये कौल, या बनी आदम खुदू ज़ीनतकुम इंद कुल्ली मस्जिद, ए बनी आदम, ए आदम की औलाद, सजदे की हालत में, सजदे के वक्त तुम ज़ीनत को इख्तियार करो। यानी जब तुम सजदा करने के लिए आओ तो ऐसे कपड़े पहनो जिससे तुम ज़ीनत इख्तियार करते हो, जिससे तुम खूबसूरत दिखते हो। इस बारे में एक असर मौजूद है। हज़रत अब्दुल्ला बिन उमर रज़ियल्लाहु तआला अन्हु अपने ग़ुलाम और अपने शागिर्द नाफ़े के पास से गुज़रते हैं तो देखते हैं कि खलवत में वो एक ही कपड़ा पहने हुए नमाज़ पढ़ रहा है। अब्दुल्ला बिन उमर रज़ियल्लाहु तआला अन्हु ने अपने ग़ुलाम से कहा, क्या मैंने तुमको 2 कपड़े नहीं पहनाए थे? नाफ़े कहते हैं, क्यों नहीं? हज़रत अब्दुल्ला बिन उमर रज़ियल्लाहु तआला अन्हु कहते हैं, क्या तुम एक कपड़ा पहन के बाज़ार से गुज़र सकते हो? नाफ़े कहते हैं कि नहीं। ऐसे मौके पर हज़रत अब्दुल्ला बिन उमर ने जो बात कही थी वो सुनने, समझने और अमल करने के लायक है। फ़ल्लाहु अहक़्क़ु अन युतजम्मल लह, अगर तुम एक कपड़ा पहन के लोगों के नज़रों के सामने नहीं जा सकते तो अल्लाह ताला इस बात का ज़्यादा हक़दार है कि उसके लिए खूबसूरती इख्तियार करो। इस असर की रोशनी में ज़रा सोचें कि जो आम कपड़ा पहनकर आप लोगों के सामने से गुज़रने में आर और शर्म महसूस करते हैं, जिस कपड़े को पहनकर आप बाज़ार जाना गवारा नहीं करते, भला ये क्यों कर आपको गवारा है कि आप वो कपड़ा पहनकर रब के दरबार में हाज़िर हों, अल्लाह सुब्हानहु व तआला के सामने खड़े हों। आपको पता होना चाहिए जब आप नमाज़ पढ़ते हैं तो आप रब के दरबार में होते हैं और हकीकी माना तो यह है कि रब आपका देख रहा है आपको। और एहसान भी इसी को कहते हैं, तअबुदुल्लाह कअन्नका तराह फ़इन लम तकुन तराहु फ़इन्नहु यराक। जब भी आप इबादत करें तो ये कैफियत अपने दिलों में पैदा करने की कोशिश करें कि आप अल्लाह को देख रहे हो। लेकिन अगर ये कैफियत आपके दिल में पैदा नहीं होती तो कम अज़ कम ये ज़रूर कि अल्लाह ताला आपको देख रहा है। तो जब आपका रब आपको देख रहा है, आप रब के दरबार खड़े हैं, तो ये क्यों कर मुमकिन है कि आप मैले और गंदे कपड़े में अल्लाह के दरबार में हाज़िर हों। लिहाजा हमें चाहिए कि जब भी हम नमाज़ पढ़ने के लिए आएँ तो अच्छे और पाक साफ कपड़े पहन कर आएँ जिससे हम खूबसूरत मालूम हो, क्योंकि हम अपने रब के दरबार में जा रहे हैं। इस तरह से बहुत सारी और भी गलतियाँ हैं। इंशाअल्लाह आइंदा एपिसोड में उन गलतियों को आपके सामने
رکھوں گا اور اس کی نشاندہی کروں گا اللہ تعالیٰ کی توفیق سے۔ وما توفیق الا باللہ علیہ توکلت و الیہ انیب۔ آخر میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے دعا گو ہوں کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہم لوگوں کو ٹھیک ٹھاک نماز پڑھنے کی توفیق عطا کرے، دنیا و آخرت میں کامیاب بنائے، آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔